の展覧会は、JBAC ジャパンブラジルアートセンターの主催で行っています。 JBAC はブラジルと日本のアーティストを主体とする団体です。その日本人メンバーはこれまでブラジルで何度も展覧会を行い、ブラジル人作家との交流を深めてきました。今年2008年は、日本人がブラジルへ移住を始めて100年の記念の年になります。その年を記念してブラジルのアートを僕らのコネクションを通しできるだけ紹介できればと思い開催に至りました。今回はブラジルより17名の作家19作品が展示してあります。今からその作品をご覧になってください。この作家はグラフィティアーティストのマズーの作品です。彼は他の作家よりも早く日本に来日し、現場で制作をいたしました。こちら側の面と裏の面と2つ顔がありますので、楽しんでいただければと思います。この作品は日系2世ジェームス・クードーの作品です。彼は、世界的にも活躍していて、平面を中心に作品を作り続けています。今回は、まずこちらが窓というタイトルです。動物の形をした窓の向こう側に風景が見えています。こちらは、無題ではありますが、いろんな自分のイメージを、抽出して再構成している作品です。この作品はベルナンド・カルドーゾの作品です。基本的に彼は白い布の上に黒い絵の具、黒い布の上に白い絵の具といった形でモノトーンの作品を作っています。子どもたちや人間、そして動物をモチーフとして常に描くことが多いです。彼の中の物語性を感じさせられます。この作品はジェームス・クドーの作品です。絵画作品に加え、現場で制作したインスタレーション作品となります。彼が始めた、新しいタイプの作品です。この作品は、彫刻家カイトの作品です。彼はポップさやユーモア、セクシャリティをテーマに作品を作り続けています。今回はミッキーマウスの形を分解し再構成した紙の彫刻作品を、出品しています。この作家はフィリッペ・バルボーザという作家の作品です。彼はサッカーボードを分解して再構築していく作品で有名ですが、今回は鳥小屋の形をモチーフとして再構成した作品を出品しています。この作品は、女性作家モニカ・フビーニョの作品です。彼女は写真など非常にデリケートな作風で知られています。
今回は細いペンを使ったドローイング作品を出品しています。この作品は陶芸アーティストキミニーの作品です。彼女は9歳の時にブラジルに移住した経歴を持っています。彼女の作品は、形態がシンプルで、深みがある色合いを持ち、インスタレーションを作っています。この作品タイトルはダイヤモンドです。この作品はクリス・ビッヘンバッハの作品です。今回はレントゲン写真を5点展示しています。彼女はパフォーマンスもやっていて、自分の髪の毛を切っていくようなパフォーマンスも行っています。この作品はアルバーノ・アフォンソの作品です。サンパウロの夏の空を写真に撮り構成した作品になっています。この作品はサンドラ・シントの作品です。何百枚もの青く染めた紙に雪の結晶のような星屑のようなものがたくさん描かれています。この作品はアドリアーニ・ガリナニの作品です。タイトルは終わりのない風景。白い布の上に、クレヨンでたくさんの線が描かれています。この作品はオザーナ・ヒカウデの作品です。遠くから見ると、波が線で描かれているように見えますが、近くで見ていただけると文字で構成されていることがお分かりになると思います。この作品はマルタ・ネビスの作品です。何組もの家族や夫婦が映像として映し出されます。この空間に流れているこの歌は彼女作家自身の歌です。この作品はディア・シャイアの作品です。彼女は日常の時間の感じ方や空間の移動をテーマに作品を作っています。
この作品は現場で作品を作りました。この作品はシジニー・フィドクレオンの作品です。今回彼は、木と車のマケットを用いてインスタレーションを作っています。彼がイメージするランドスケープが表現されています。この作品は日系2世作家岡本綾夫の作品です。彼はメッセージ性を含んだ絵画作品を作り続けています。これらの作品はホベルト・キダカの作品です。これらの作品は宗教性を多く含んでいて、鳥の羽やウサギの毛など多く使われています。この作品はリア・シャイアの作品です。インスタレーションの作品に加え、映像作品も出品しています。彼女のパフォーマンスを映像作品にしたものです。できるだけこれからも、ブラジルのアートを中心に日本の皆様に、見ていただけるような機会を作ること、また僕らがブラジルに行き、ブラジルの美術だったり表現を、向こうで表現するということをできるだけ続けていければと思っています。Boa noite, meu nome é Albano Afonso, eu sou artista plástico, nasci, vivo e trabalho em São Paulo. Em relação ao centenário de imigração japonesa, que mensagem deixaria para os japoneses? Bom, é uma honra para mim como brasileiro e nascido em São Paulo, poder participar das comemorações do centenário, porque a cultura japonesa é muito importante para nós, para o Brasil como um todo e em São Paulo em particular. E tenho dois primos casados com duas japonesas de primeira geração também. Então a minha família, que também é de imigrantes portugueses, primeira geração, parte da família casou com japoneses de primeira geração também. Então temos meus avós que são portugueses, têm netos, não sei como chamar, de português nascido no Brasil com japonês nascido no Brasil. Então fico muito feliz porque além da relação cultural com o povo japonês, também tem um laço de família agora com o Japão também. Quando me convidaram para essa exposição, eu pensei em que trabalho seria
interessante mostrar aqui no Japão, né? Então eu trouxe uma série de fotos em que eu registro o céu da cidade onde eu nasci, que é São Paulo, durante 3 ou 4 meses, né? E as fotos que estão aqui são fotos que eu fiz durante todos os 3 meses de verão de 2006, né? E então eu vou fotografando o céu em vários momentos do dia e da noite, e depois eu monto como uma grande cartela de cor, um Pantone, né? E eu achei interessante porque é como trazer para cá um pouco do céu que cobre o mundo todo, né? Todo lugar tem um céu, mas aquilo são as cores do céu aonde eu vivo, né? E também tem então vai trazer um pedaço da cidade de São Paulo para cá, um pouco do tempo que eu vivi ali, né? Então são 3 meses que eu fiquei fotografando e vivi cada fotografia demora alguns 1 minuto, às vezes 30 segundos, então aquilo é um pouco do tempo que eu gastei para fazer aquela obra, né? Tem uma relação que eu gosto muito desse trabalho, assim, então é um pedaço do meu tempo e um pedaço do céu de São Paulo que veio para cá. Qual é o título do... É uma série que eu faço essas fotos desde 2005 e vou fotografando todos os dias do céu, e eu chamo toda essa série de constelações. E aí só vai mudando o ano em que foi feito e as estações. Então essa é Constelações, Verão de São Paulo de 2006. E agora também estou fazendo aqui o céu do Japão. Vai sair agora um trabalho que vão ser o céu do Japão nesse período em que eu estou aqui. A exposição, eu acho que ela está bem interessante porque ela tem artistas de várias cidades do Brasil. Tem artistas de São Paulo, de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. E então acho que para quem for ver a exposição vai poder, são sempre jovens artistas brasileiros, né? E acho que vai poder ver um bom recorte da produção brasileira, né? Um bom panorama. E é muito bom poder mostrar o nosso trabalho como artista, assim, viajar com o nosso trabalho, né? Poder levar um pouco da cultura da nossa cultura, né, brasileira, né, através da nossa arte, né? E nesse caso específico é mais bacana, é mais interessante porque faz parte de uma comemoração do centenário japonês, da imigração japonesa no Brasil, né? Então eu acho que como tem muitos brasileiros também que moram aqui, né? Acho que para eles também é interessante poder ver o que está sendo feito hoje no Brasil, né? E também para o povo japonês pode ser, eu acho que é bem legal, né? Poder ver o que nós estamos fazendo. E para nós como artistas é um privilégio poder mostrar nosso trabalho, né? E para os outros povos, né? E aqui no caso do povo japonês. Se apresente, por favor. O meu nome é Sandra Cinto, eu nasci na cidade de Santo André, vivo e trabalho em São Paulo, sou artista visual e professora na Fundação Armando Álvares Penteado. Eu gostaria de agradecer aos antepassados que viajaram para o Brasil. Fico imaginando que há 100 anos atrás tudo era muito mais difícil e eles tiveram muita coragem e esperança no coração de encontrar um bom lugar. E eu tenho a agradecer porque graças à imigração nós brasileiros temos um pouco de contato com essa cultura maravilhosa que é a cultura japonesa.
E graças aos imigrantes japoneses, nós aprendemos muitas coisas boas. E essa é a primeira mensagem de gratidão. E depois eu queria dizer que eu admiro demais o Japão e a filosofia japonesa, o modo de viver japonês. E eu acho que se o mundo procurasse prestar atenção na cultura japonesa, ele seria melhor, porque eu acho que há um respeito muito grande pelas pessoas, pelos idosos, pelos detalhes, que falta muito no Ocidente. E acho que é isso. Eu trabalho uma mescla entre o desenho, escultura, fotografia, pintura, instalação, e eu sempre procuro fazer um diálogo com a arquitetura. E a linguagem que está sempre presente no meu trabalho é o desenho. E quando eu comecei a desenhar, eu olhei muito para a gravura japonesa e a riqueza de detalhes do Japão. E esse está muito presente no meu trabalho. E também eu faço as instalações e é um processo muito demorado, de muito tempo. E esse tempo que eu fico trabalhando, ele, para mim, é quase como que uma meditação, assim. É muito importante que o trabalho seja construído e com muito tempo, assim. É como se eu saísse do tempo real e me deslocasse para um outro tempo, que não é o tempo do relógio, da loucura do dia a dia. É um tempo que eu preciso para a arte, assim. E no trabalho que eu estou mostrando em Toyota, essa é uma parte de uma instalação que eu fiz em 2006, depois que eu passei 2 meses numa residência na Itália, chamada Civitella Ranieri Foundation, que é um castelo no centro da Itália, onde eu pude viajar e visitar as pinturas do Giotto. E inspirada nas pinturas de Giotto, eu comecei a trabalhar com os papéis e tingir os papéis um a um. Eu passei 3 meses junto com mais 3 assistentes, que são jovens artistas, tingindo os papéis um a um. E tem uma técnica, não sei se é japonesa, tie-dye, uma técnica de tingimento, que eu pensei muito quando tingi os papéis, porque tem umas manchas, tem uma graduação de azuis, que vem pela mancha, que vem pelo acaso, que me interessava muito. Por isso que eu não pintei com pincel ou com spray, ou não usei um papel industrializado. Eu quis produzir papel por papel. E depois que os papéis ficaram tingidos, eu desenhei com lápis e canetas a representação de estrelas, né? E tentei fazer um trabalho que se chama construção, que é a construção de um céu, né? São Paulo é uma cidade que tem muitos prédios, tem muita poluição, e é muito difícil encontrar um lugar aberto para apreciar o céu. Então eu quis trazer o céu para dentro do espaço expositivo. E quando as pessoas entravam na instalação para ver o meu trabalho, era como se elas pudessem dar um mergulho para dentro da pintura, né, para dentro do azul, assim. E
E esse trabalho me remete muito àquelas plaquinhas dos templos budistas, onde as pessoas escrevem os pedidos, os desejos e colocam penduradas, né? Porque como se cada pedacinho de papel fosse um desejo de luz, né? A luz é uma questão muito presente no meu trabalho, uma vontade, uma busca de luz, e essa luz é uma metáfora, né, de sabedoria, de religiosidade, de uma conexão com algo que é de outra ordem, que é de outra natureza, né, com o sagrado mesmo, né. E numa sociedade contemporânea tão enlouquecida e devorada pelo capitalismo, onde as pessoas estão tão mecanizadas e sujeitas a processos tão difíceis, né? Eu acho que a arte ela pode fazer o contraponto, assim, oferecer poesia, oferecer abrir novos canais da percepção. Então eu busco isso com o meu trabalho. A exposição, eu fiquei muito honrada e muito feliz em participar dessa exposição. Eu também estou participando de uma exposição no Museu da cidade de Toyota, e que inaugurou há 2 meses atrás. E eu não imaginava que voltaria ao Japão tão rápido. E foi maravilhoso regressar ao Japão e participar dessa exposição, que está muito bonita. Eu acho que há uma conversa entre os trabalhos. Eu vejo claramente um diálogo entre o meu trabalho, o trabalho do Albano Afonso, o trabalho da Adriane Gallinari, da Rosana Ricaldi, da Lia Chaya e dos outros artistas, né? Então eu acho que a seleção dos artistas foi muito pontual. Há uma questão muito latente na exposição, que é o uso do espaço pela arte brasileira. Assim, como o artista brasileiro consegue, com materiais simples, materiais que muitas vezes são até de baixo custo e fáceis de transportar, fazer obras numa escala monumental, obras que crescem no espaço e dialogam muito com a arquitetura. E eu gosto muito dos trabalhos dos artistas japoneses, descendentes, né, de japoneses que moram no Brasil. Por exemplo, a Kimini, que é uma ceramista que eu sempre gostei muito do trabalho dela, sempre acompanho, e nunca tinha exposto com a Kimini, foi a primeira vez. Então é uma honra. E o James Kudo também, acho que talvez seja a primeira vez que estou expondo com ele. É um artista que eu conheço já há quase 20 anos e que eu gosto muito, da mesma geração. Temos amigos em comum. E honra maior ainda é participar com a Tomi Otaki, que é uma grande referência para nós no Brasil. É uma artista que nós admiramos pela força que tem e pelo frescor até hoje, né? Ela tem mais de 90 anos, mas ela produz muito. Ela fez um trabalho no Brasil há pouco tempo atrás, era uma grande retrospectiva no Instituto Tomi Otaki, e ela quis fazer um trabalho na parede, uma instalação. Então fizeram um palco todo cheio de segurança para não ter perigo dela cair, mas eu fiquei muito emocionada quando eu vi uma artista de mais de 90 anos buscando questões contemporâneas, buscando dar trazer sempre novas questões para o trabalho, né?
Então, é uma grande honra participar dessa exposição, porque todos os artistas são muito bons. O Albano Afonso é meu marido e eu estou do lado dele na exposição, e a gente percebe como nossos trabalhos dialogam, né? E para o Japão, né, a minha impressão do Japão é que o povo japonês é muito parecido com o povo brasileiro. E eu acho que, por mais que pareçam opostos, somos muito parecidos. O povo brasileiro é mais expansivo, o povo japonês é mais introspectivo, mas eu sinto que há uma vontade de criar laços e uma generosidade muito grande nos dois povos. Eu já expus em vários países, eu trabalho com uma galeria em Nova York há 10 anos, já expus em vários países da Europa, e o Japão, a experiência que eu tive em Toyota e agora em Kawasaki, são as experiências mais afetivas que eu tive. Pessoas que querem ficar próximas, independente do trabalho, da exposição, que querem criar laços, que têm prazer em conviver, em estar junto. O brasileiro também gosta de oferecer presente. O brasileiro, quando viaja, compra presente para todo mundo, né? E o japonês também gosta de dar presente. E é muito bonito porque são dois opostos que se atraem, né? Parece que se completam. A coisa mais introspectiva do japonês fascina o brasileiro. O silêncio, a educação, o respeito, a organização. E eu acho que o jeito mais extrovertido do brasileiro fascina o japonês. Então, são dois opostos que se atraem muito bem. Então, eu espero vir muito ao Japão. Eu quero fazer muitas exposições no Japão, e eu quero que os japoneses também viajem muito para o Brasil, e que esse projeto do GAPAC seja o primeiro de muitos, porque eu acho que é bom para os dois países. É só. Eu sou Rosana Ricaldi, eu sou do Rio de Janeiro, Brasil, e o trabalho que eu estou apresentando aqui é uma série de desenhos. Como eu sou carioca, na verdade, assim, o bairro japonês que tem em São Paulo, o bairro da Liberdade, para mim sempre foi uma curiosidade. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu tenho que ir lá e fico andando pelas lojas, vendo os objetos, e acabou que isso sempre foi uma curiosidade para mim. Então, já faz uns 3 anos que eu tenho pesquisado muito arte japonesa. E isso tem influenciado muito o meu trabalho, o trabalho do Hiroshige e Okuzai. E para mim foi incrível poder vir ao Japão, e até assim, foi muito surpreendente perceber. Eu tinha uma imagem, acho que bastante diferente do que eu estou me deparando aqui, com o povo, com a maneira das pessoas, com a própria cidade. E agora pensando que é permeado por tantas culturas, assim como a cultura japonesa, e que vai se mesclando a nossa cultura, que passa a fazer parte e a gente nem se dá conta. Chegando aqui, que eu pude perceber que essa cultura, né, a cultura japonesa, está misturada com a nossa também. Nesse trabalho, a técnica na verdade, é um desenho, mas ele é composto pela escrita. Quase todos os meus trabalhos eles são construídos dessa maneira. Ou um livro, ou um texto, o que dá o início ao trabalho. E nessa série de desenhos,
inclusive, como eu falei antes, uma influência muito, muito forte no desenho foi tanto a caligrafia quanto o próprio desenho japonês. No caso da caligrafia, assim, para mim é uma questão que está sempre presente eu não tenho uma facilidade de desenhar. Nunca foi para mim, na verdade, assim, eu nunca tive o desenho como uma prioridade. Em geral, é a escrita que conduz o que vai ser o desenho. Nesse caso, é um trabalho feito a partir do nome dos mares. Então, gerou o desenho das ondas. Mas eu tenho outros trabalhos que também são construídos com a escrita. E, em geral, a escrita formula um desenho que tem uma relação estreita com o texto que está ali apresentado. Da exposição, assim, como tem vários artistas, eu acho que cada um apresentou um trabalho, né? O que eu acho que seria ideal, é óbvio que isso é uma coisa assim, muito difícil, era se tivesse mais trabalhos, para que a gente pudesse conhecer mais ainda o trabalho dos artistas, mas eu acho que para mim foi um início, porque tem alguns artistas que eu não conhecia bem o trabalho, ainda não tinha tido uma oportunidade de conhecer, e eu acho que essa exposição foi muito feliz, porque conseguiu estabelecer assim, trabalhos que dialogam bem. E a impressão do Japão, assim, para mim também foi muito curioso, porque a imagem que eu tinha do Japão não é engraçado, que não é essa imagem ultra contemporânea, não é a imagem dos desenhos animados, não, é a imagem que é muito presente pro meu trabalho, que é da gravura, que é dos espaços, dos silêncios, da paciência, que tudo isso para mim está muito nítido nesses trabalhos que me servem tanto como elemento de pesquisa. E chegando aqui, assim, para mim foi assim, incrível constatar que isso realmente existe, isso impregnado nas pessoas, mas o que a cidade é muito pulsante, né? Muito um ritmo assim enlouquecedor, tudo, né? O metrô, os letreiros, tem um movimento que é outro que eu conhecia pelos livros, assim. E para mim como a Sandra falou, eu consegui estabelecer uma relação com o Brasil incrivelmente. Eu jamais imaginei que eu pudesse encontrar aqui alguma semelhança com o Brasil, e eu encontrei na hospitalidade. Eu achava que era um povo silencioso, pacato, e isso caiu por terra para mim, porque todas as oportunidades a gente viu que as pessoas são tem uma festividade, né, no ar, tem um humor, alegria, é bem diferente da impressão que eu tinha, assim, que eu imaginava que era o Japão e os japoneses. Eu sou Felipe Barbosa, eu atualmente moro no Rio de Janeiro, tenho 30 anos e é a primeira vez que eu estou vindo ao Japão. Agora, o que eu acho muito bonito, na verdade, assim, é justamente o nome do bairro que os japoneses ocuparam em São Paulo, que é Liberdade. Eu acho que é um pouco isso, um pouco que quando os primeiros imigrantes foram ao Brasil procuraram. E também, se pensar na imigração, sempre tem um refluxo, né? Eu acho que também tem um pouco essa liberdade que muitos brasileiros vêm buscar aqui, os imigrantes, né? Niceis, vêm procurar. Eu acho que essa palavra resume muito bem esse tipo de relação dos dois países. O meu trabalho, na verdade, ele é um pouco difícil de definir como uma técnica, ou mesmo como um só conceito. Eu penso o meu trabalho como um conjunto de obras.
E uma exposição, mesmo que uma individual, é sempre um pequeno recorte dentro de uma série de coisas que eu estou pensando, que eu estou trabalhando, que eu estou sendo influenciado. Aqui, particularmente, os trabalhos que eu apresentei têm uma relação com a geometria, tem uma relação com a arte geométrica, que é tão importante para a arte brasileira e particularmente para mim, e também tem uma relação com a questão da moradia e de como o ser humano tenta domesticar a natureza, impondo seu conceito de moradia para um animal. No caso, assim, o passarinho jamais construiria uma casa daquela maneira, e é uma certa humanização da natureza animal que constrói aquilo. Essa humanização se dá muitas vezes através da geometria. É um pouco por aí que vai essa série que eu estou apresentando aqui. Mas isso faz mais sentido, na verdade, se vendo todo um contexto de diversas obras, não só um projeto específico. Muitas vezes não dá conta satisfatoriamente do conceito geral, né, general da obra. A técnica que eu utilizei aqui foi vinil adesivo recortado numa plotter, aplicado inicialmente direto na parede, e por questões técnicas da parede justamente não atender a necessidade, eu adaptei para fazer um suporte de papel. Mas a técnica, na verdade, muitas vezes ela vem muito mais como um auxílio ao conceito do que como uma linguagem em si para mim. Eu estou muito mais interessado em achar a melhor maneira de executar uma ideia do que melhorar a técnica que eu aplico. A técnica é apenas uma ferramenta para me auxiliar a chegar a um determinado conceito. E por isso ela é sempre muito flexível, sabe? Esse vinil adesivo recortado, na verdade, a princípio a ideia era fazer em serigrafia, e ela já, na verdade, vem de casas de madeira realmente prontas. Então, na verdade, assim, eu vou através de diversas técnicas explorando o alargamento do conceito da obra. É isso. Bom, da exposição, acho que é o melhor possível. Assim, é evidente o empenho pessoal de todos os artistas, da organização, tanto aqui no Japão quanto no Brasil. Assim, é legal reforçar o esforço do Sidney Filocão e da Mônica Rubinho na realização desse projeto, na possibilidade da gente poder estar aqui, que eu acho que sem esse empenho pessoal isso não teria acontecido. Então, e a exposição acho que ficou muito boa. Acho que os trabalhos são generosos, os artistas praticamente todos eu já conhecia e gosto do trabalho, então assim, dificilmente eu acho que a exposição teria como ser ruim. E não é nada disso, pelo contrário, muito boa. Sobre o Japão, sendo minha primeira vez, é lógico que a ideia de um lugar é sempre uma ideia pessoal, né? Assim, a partir da sua experiência, a partir do seu conhecimento e até a partir da sua fantasia. Eu imaginava Tóquio, o Japão, uma coisa assim, realmente mais silenciosa, por um lado, talvez convivendo com esse lado urbano, caótico, que a gente também conhece através da mídia, de um afã tecnológico, e talvez pelo curto tempo aqui, eu percebi muito mais esse lado urbano do Japão, que me interessa também. E é curioso ver assim, como convive essas duas linguagens, assim, da arte
tradicional, das gravuras, da cerâmica, do silêncio, ou mesmo até da comida, que no Brasil é uma referência forte, assim, cultural, assim, de uma coisa mais delicada, e ao mesmo tempo ver essa cidade contemporânea, agitada, que é visualmente super carregada. Então eu acho que a impressão um pouco é esse convívio desses dois mundos. Né? Eu acho que é isso. Obrigado. Sobre o camiseta, você sempre veste o camiseta de manga, você gosta? Bom, além de gostar, também tem a questão da promoção da Uniqlo. Não, na verdade eu não posso nem dizer que eu sou um fã específico de mangá. Mas realmente eu acho muito, eu gosto muito da estética do desenho animado japonês, apesar de não ser um fã de carteirinha, eu aprecio bastante, é um dos meus interesses, como outros vários. Ficou bonita, ficou muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Essa também é do Uniqlo. E todos estão de Uniqlo. Patrocínio Vocês viram que tinha um aqui embaixo? Vocês viram aqui embaixo? Tem uma Uniqlo aqui embaixo. Uniqlo tem que pagar, né?